आज एक महान दिन प्रभु आश्चर्य भाव परमेश्वर सदा प्रभु जब गृह निर्माण न करती निर्माणकारी माने वृथारे परिश्रम करेंगे यदि तुम लोक मैंने नूतन गृह मध्य प्रवेश कर तुम्हारी से आश्चर्य भाव परमेश्वर समवेत हे आज समस्त आनंद जपरी भरिपूर्ण हे परिवार प्रभु तुम हस्ते समर्पण करी आज आम को प्रभु आज एक सुंदर अवकाश दे आम समस्त कार्यक्रम आरंभ पर्यंत प्रभु आम प्रवेश करू करू आम वाक्य शुणवार समय रही प्रभु तुम प्रिय महान दास को तुम्हें कथा भाव प्रभु परिवार कर्ता को अनेक अर्थ व्यय कर घरटे निर्माण करने पुणे प्रभु हस्तर अभिषिक्त प्रभु दास मान द्वारा उत्सर्ग कर सुजोग देले एथिपाई प्रभुंकर गौरव हो पुणे आपण माने मंडलीर पुणे विशेष कर परिवार अनुरोध को रक्षा कर आसिचंती एथिपाई मो धन्यवाद देउची ए समय प्रभुंकर वाक्य माने सुनिबा पई जिबा प्रभुंकर दास आचार्य परिचय महाशय प्रभुंकर वाक्य रे आगे नेबे समस्त करताल दे स्वागत जणे प्रभु गौरव नाम धन्य से आश्चर्य महत कर्म सकल आश्चर्य प्रभु पूज्य नाम को धन्यवाद देवा संगे संगे और पिला मानकर कुटीर प्रभुंकर अभिषिक्त दास मानकर पदार्पण हो पारि आमे प्रकृत भाग्यवान अटू कारण जो परमेश्वर दास मानकर पाद धूली बेकार हुए नाही अर्थात जो नगर में तुमको अग्राह्य करेंगे धूली झाड़ी दी आस आमे बाकी कथा आमे बुझू तार अर्थ धूली झाड़ी देले वर्षा बतास आसिले से धूली कोई पिटिबो कोठ देबो कि पता नहीं किंतु प्रभु काउंट प्रभु दास मान पाद धूली को तेणु ये अभाजन दास को गृहहीन अवस्थार आह्वान दे पिलामान को सुंदर सुंदर गृह प्रदान कर आसुचंती जनक पर जनक तेणु प्रभु को धन्यवाद देछि आपण मानकर प्रार्थना जोगु आपनकर पदार्पण जोगु सम्माननीय पालक वृंद गतिरे मो धन्यवाद और सम्मान जणैबा संगे संगे आ विभिन्न स्थान मत पालक माने प्रभु दास माने प्रभु दासी माने आसीथिबारु समस्त गतिरे प्रभु जीशु नाम रे मोर सम्मान जणाए आ विशेष कर खुशी कथा विधान आज्ञा और सेक्रेटरी बाबू से माने सेक्रेटरी तांकर ऊपर महला मत समर्पण कर दियंती तांकर बोले बरमपुर मन इच्छा आ बाबू को लक्ष्मीपुर आसतो जब मु धन्यवाद जणुछि आ मो नाटा भूली गली हमर अमी आज्ञांकर पुओ को राजेश को तांको बापा को संगे आमे कहीं 40 वर्ष हम मांडली को सेवा करी पूर्वतन पास्टर ठार वर्तमान पालक पर्यंत आसलु धन्यवाद दूसरी पुणी आपंकर वर्धन आज्ञा बाहर आसी से धन्यवाद दूसरी सोनेमी को जेम्स राय बाबू को मु समस्त गति धन्यवाद जनाई मोर इच्छा नथिला जे आज आम पिला घरे मु ठिया वाक्य प्रदान करने कथा पिला कहले आमे आउ केबे घर प्रतिष्ठा करू अन्य घर प्रार्थना हेले जेकोसी लोक तुम विहीन करले चलो आम केबे घर प्रतिष्ठा करू जे आम बाप ठिया हे एथि मु बाध्य गई ठिया हेले तेणु क्षमा करना बहुत समय बीती जाइए दयाक पढ़ी मत साहाय्य करेंगे भल होता हितोपदेश 21 पर्वर 20 पदर प्रथम धारी प्रभु आशीर्वाद करता कहार गृह प्रिय प्रभु दास दासी मागे तैल रही कार घरे ज्ञानवान घरे यह साधारण अर्थ निया जाई पारिबो नहीं कारण जदि जागतिक तैल ऊपर जब निया जीव
କେତେ ଲୋକ ପ୍ରକାର ଘରରେ ତେଲ ଅଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଘରେ ବି ତେଲ ଥାଏ। ସେମିତି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଜ୍ଞାନବାନର ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଘର ପରିବାର ଜ୍ଞାନବାନ ପରିବାର ହେବା ଜରୁରୀ। এই অর্থর তৈল রহিবা পাই পরিবার কর্তা কর্ত্রী পিলামানে জ্ঞানবান হবার আছে। জ্ঞানবান মানে ঈশ্বরীয় জ্ঞানরে জ্ঞানবান হবার আছে। জাগতিক জ্ঞানর সহিত ঈশ্বরীয় জ্ঞানরে জ্ঞানবান হবার আছে। আর তাহলে এই রূপক অর্থর তৈল সেମାନଙ୍କ ঘরে রহি পারিব। শুনবো তৈলକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ବିଚାର କଥା 9 ପର୍ବ 9 ପଦ 8-9 ବର୍ଷ। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ଜିତ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ଉପରେ ରାଜା ହୁଅ। ଜିତ ବୃକ୍ଷ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜିତ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମାନେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ମୋ ତେଲରେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ତୈଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଗୌରବ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ମିଳାମିଶା କରି କହିଦେବି, ଆଉ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ତୈଳରେ ହେବାର କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୌରବ ତୈଳରେ ହେବାର କାରଣ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସବାସୀ ମାନେ ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ତୈଳ ମାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶେଷରେ ତୈଳ କଣ ତାହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ତୈଳ ଆମ ଘରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବର 18। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହୋ। ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଥିଲେ ସେଇ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ତିଆରି କରି ତୈଳ ଢାଳିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ତୈଳ ଢାଳିଲେ ତାକୁ ବାଇବେଲ କଣ ତର୍ଜମା କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଦି 31:13। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେମାନେ ଯୋଉ ତୈଳ ଢାଳିଲେ ପଥର ଉପରେ ତାକୁ ବାଇବେଲ କଣ କୁହାଗଲା? ଅଭିଷେକ। ତୈଳ ପ୍ରସ୍ତାରକୁ ଅଭିଷେକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାରକୁ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର। ସେ ଅଭିଷେକ ହେଇପାରିଛି ତୈଳ। ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କର ତୈଳାଭିଷେକକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କହିବି, ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 45:7 କି ପ୍ରକାର ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଆମ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଭିଷେକର ମୂଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ। ଆଉ ବାକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଭିଷେକର ତୈଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବିନି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟଚରେ ରହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତୈଳର ମହତ୍ଵ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ। ତୈଳରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ତୈଳରେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିବି ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ, ତୈଳରେ ଯାଜକର ଅଭିଷେକ, ତୈଳରେ ଭାଗବତୀର ଅଭିଷେକ। ଭାଗବତୀଙ୍କର ଅଭିଷେକ କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାରେ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। 19 ପର୍ବର 14-17 ପଦରେ ଭାଗବତୀର ଅଭିଷେକ କଥା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି।
ଆଉ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ରାଜାର ଅଭିଷେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ତୈଳ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣ, ଏହି ନମୁନା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଘରେ ରହିବାରଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କଣ କାମ ଦିଏ? ଲେବି 2:1 ନୈବେଦ୍ୟ, ତୈଳ ନୈବେଦ୍ୟରେ। Praise the Lord. ବେଶ ଭକ୍ଷ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସମାନେ ତୈଳ ନିହାତି ଢାଳିବ। ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଘରେ ରହିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣନା 15:4। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିବାରେ ତୈଳ ନିହାତି ଦରକାର। ଆର ସାର କଥା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଲେବି 24:1। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। পেশাজিত তৈল অর্থাৎ পেশি হেলে যাই তৈল বীজ পেশি হেলে যাই বাড়িব, পেশি নহলে বাড়িব না। প্রভু বলে মানে পেশি হেলে অসল জিনিস বাহারে, পেশি হেবার ଅଛି ତାଡ଼ନାରେ, ନିନ୍ଦାରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ, ବାଧାରେ, ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟାରେ ବେଶୀ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରଦୀପ ଜଳିବ ତୈଳରେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ତୈଳକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ 104:14-15। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ 15 ଯେଉଁ ଏଭଳି ତୈଳର ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ଆମ ପାଖରେ। ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଚକଚକ, ବିନା ଫିନିସିଂ ରେ, ବିନା ମେକଅପ ରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବାର ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି କେମିତିକା କଥା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କହିବି, ମୁଖ ଚିକ୍କଣ କରି ଦେଖିଲେ। ସଦୃବସ୍ର ଅଭିଯାନ ଦାନିଏଲର ମୁଖ 10 ଦିନ ପରେ ବିନା ମାଂସରେ, ବିନା ମାଛରେ, ବିନା ବିରିୟାନୀରେ, ବିନା ଆମିଷରେ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇ ତୈଳ, ଏଇ ଗୁଣ ଘରର ପରିବାର ଠାରେ ରହିଛି। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କି ପ୍ରକାର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33:24। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। 24:24 33 ପର୍ବର। ହଁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବେ ଯେ ପାଦ ପକେଇଲେ ତେଲରେ ପଡିବ। କେମିତି କଥା ହବ ଏଟା? ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡା କଥା, ଜଟିଳ କଥା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବେ ଟଚରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହେବାରୁ। ଆୟୁବ 29:6। Praise the Lord.
ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକଟ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇବଙ୍କର ଚରଣ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୈଳ ନଦୀ ବହାଇଲା ଶୈଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳକୁ ବିଜୟ। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହାର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମିତି ଆହାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଆହାର ଦେଲେ? ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 32:13-14। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ପୃଥିବୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ବାହନ ଆରୋହଣ ତୁଲ୍ୟ ଗମନ କରାଇଲେ। କ୍ଷେତ୍ରଜାତ ଫଳ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତାଠୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ଅରଣ୍ୟରେ, ମରୁଭୂମିରେ କ୍ଷେତ୍ରଜାତ ଫଳ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ପାଷାଣରେ ବଧୁ ବାସ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ଅରଣ୍ୟରେ ଭଜା ବଗରା ହେଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ତେଲ ହବ, ଦରକାର ହବ। କଣ ହେଲା ଯେ ତେଲ ଦେଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ? ଆଉ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା? ଦରକାର, ସମୟ ଦରକାର। ଯଦି କଟା କଟି କରି ମାଛ ମାଂସ ପରିବା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବଗାରୁଛନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ବସିଲା, କଡେଇ ବସିଲା, ଚୁଲି ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର? ତେଲ, ପିଆଜ ହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତେଲ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ 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 ଗ୍ଲାସ ଲାଗେ ପିଇଲେ ନା ବିଲକୁଲ ହାତ ମାରୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୈଳ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବେ। এই ଆଶୀର୍ବାଦ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ତୈଳ ଥାଏ। ଏହା ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ତୈଳର ରୂପକ ଅର୍ଥରେ କଥାର ବିଶେଷ କରିବେ। ତୈଳର ରୂପକ ଅର୍ଥ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲେବି 21:12। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଲ କେବଳ ତେଲ ନୁହଁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ ମାନଙ୍କର କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁକୁଟ। এটা କେମିତି ଶୋଭା ପାଇବ? ଆକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବନେଇ ପାରୁଛୁ। ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ସିନା ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ତେଲ ମୁକୁଟ ହେବ କେମିତି? ଆଉ ଦେଖାଯିବ କେମିତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାର ରୂପକ ଅର୍ଥ, ତାର ରୂପକ ଅର୍ଥ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ 133:1-2। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମିଳନ ଘରେ, ପରିବାରରେ ମିଳନ ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବାର ଅଛି। ଯେବେ ମିଳନ ନାହିଁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ତୈଳ ନାହିଁ। 141:5। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପ୍ରହାର କରୁ, ଦୟା ହବ, ସେ ମତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ। ଯେଣୁ ଏଇ ତେଲକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହୁଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଅନୁଯୋଗ ଆମ ଘର ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବାକ୍ୟର ଅନୁଯୋଗ ଥିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ତେଲ ଅଛି। ଯିଏ ଅନୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ଆମ ଘରେ ତେଲ ରହିବାର ଅଛି। ଶେଷ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯିଶାୟ 61:3। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଭସ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୂଷଣ, ବାସ୍ ଦୁଃଖର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖ। ଏଇ ତେଲ, ଏଇ ରୂପକ ଅର୍ଥର ତେଲ ଆମ ଘରେ
ରହିବା ଦରକାର। ଯେବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀର ଆଚରଣ କରୁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଆଚରଣ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଏପରି ତୈଳ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ ଓ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହିମାମୟ ଗୌରବ ସନ୍ଧମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅତି ମହାନ, ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସବୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପ୍ରଭୁ, ଅବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଗୃହକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଦ ବିପଦ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ସଂକଟ, ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ସରିଷ୍ଠବାଦର ଆଶଙ୍କା সকলକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ଗୌରବ ନାମର ଜୟ ଜୟ ହେଉ, ତୁମର ରକ୍ତର ଜୟ ଜୟ ହେଉ। ଗୃହ ପରିବାର ଭିତର ବାହାର ସୂଚି ପବିତ୍ର ହେଉ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଭିତର ବାହାର ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ, ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ ସଦାକାଳ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ମହିମା ଗୌରବ ତୁମର ହେଉ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍।